Yesterday's class you have learned Biot-Savart's law, and thereby we have seen this straight current carrying conductor is there and carrying a current I at a distance d. Okay, if this wire is subtending an angle alpha at this point and beta at this point, lower end of the wire is subtending angle beta. Then what we said, magnetic field is mu naught I by 4 pi d into sin alpha plus sin beta. So yesterday we have learned this, right? And if alpha is equal to beta is equal to 90, infinite long wire. Alpha is 90, infinite long wire. Beta is also 90. So it is infinite long wire. Sin 90 plus sin 90 is 2. Mu naught I by 2 pi d. Okay, if alpha is equal to 90, beta is equal to 0, then magnetic field is mu naught I by 4 pi d. Okay, mu naught I by 4 pi d. If alpha is equal to 90, beta is equal to 0. From the end point, this is an infinite length wire only, up to infinity, but from the end point at a distance d, it is mu naught I by 4 pi d, not 2 pi d. And if alpha is equal to 0, beta is equal to 0, then it is magnetic field is 0. On the axis of a current carrying wire, magnetic field is 0. For example, wire is like this, current is flowing like this, and I want the magnetic field here. There the magnetic field is 0. Along the wire, along the axis of the wire, magnetic field is 0. Okay. So just this one, and even circular wire also we derived, circular current carrying conductor. Circular current carrying conductor, I current it is carrying, and at the center we found out the magnetic field. I have taken a small element dl, and this is dl bar. Angle between dl bar and r bar is 90. dB is what? Mu naught by 4 pi idl sin 90 and rasan kada. అదే Biot-Savart's law. తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో అంటే mu naught I by 4 pi నేను చేసానులేండి, 4 pi r square ఇంటిగ్రేట్ dl ఏమని రాశాను నేను, 2 pi r అని రాశాను. అంటే mu naught I by 2r వచ్చింది కదా, 2 pi r కాదు, mu naught I by 2r, ఇక్కడ 2 pi r వస్తుంది స్ట్రైట్ వైర్కి. n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే mu naught ni by 2r, సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైందా? ఆర్క్ కూడా చెప్పాను కదా మీకు. సరే, ఫస్ట్ ఇక్కడ mu naught ni by 2r లోని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు చూద్దాం, చెప్తాను వినండి. అంటే ఒక కాయిల్ ఉంది, 10 టర్న్స్ ఉన్నాయి. కాయిల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 10 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే అన్వైండ్ చేసాం, అన్వైండ్ చేసి మళ్ళీ రీవైండ్ చేసాం. నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇస్ 20. ఇందాక 10 టర్న్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా, 20 టర్న్స్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే B1 by B2 ఈజ్ N1 by N2 ఇంటూ R2 by R1 కూడా రాయాలి, ఎందుకంటే రేడియస్ తగ్గుతుంది కదా. అంటే 20 టర్న్స్ పెడుతున్నాం అంటే అదే వైర్, బట్ వాట్ విల్ నాట్ చేంజ్? టోటల్ పెరిమీటర్ విల్ నాట్ చేంజ్. టోటల్ పెరిమీటర్ ఎంతమ్మా? n ఇంటూ 2 pi r కదా. అక్కడ నుంచి R2 by R1 రేషియో అడగలరు కదా. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేషియో అంటే B1 by B2 కూడా N1 by N2 ఇంటూ R2 by R1 అని వస్తుంది. రేడియస్ తగ్గింది కదా, అది కూడా మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వేయాలి కదా. అర్థమవుతుందా? సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్? అంటే 10 టర్న్స్ ఉన్నది 20 టర్న్స్ పెట్టామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ లో డబుల్ అయింది. డబుల్ కాదు, 4 టైమ్స్ పెరుగుతుంది, బికాస్ రేడియస్ కూడా తగ్గుతుంది కదా. అర్థమవుతుందా? ఏది కాన్స్టెంట్? టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. n into 2 pi r is constant.
Okay, such kind of questions will be asked. Inkoti, there is an arc of a circle subtending an angle theta at the center and I current is flowing here. What is the magnetic field at the center? Mu naught I by 2r into theta by 2 pi. Semi circle ki em cheppanu, semi circle ki mu naught I by 4r. Quadrant of a circle mu naught I by 8r. Full circle అయితే mu naught I by 2r కదా, హాఫ్ సర్కిల్ అయితే mu naught I by 4r. జనరల్ గా థీటా ఏదో పై బై 6 ఏదో ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఎలా రాస్తారు? mu naught I by 2r into theta by 2 pi. థీటా అంటే పై బై 6 రాసుకోవాలి. ఓకే, అది అడిగితే చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా మీకు చెప్పాను. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి గుర్తొస్తాయని మీకు మళ్ళీ రాశాను. ఓకే, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి కదా. సో జస్ట్ ఐ విల్ erase this. ఓకే, right. Next one, there is a circular coil and it is having n number of turns and it is carrying a current I. Circular coil of n turns, and I have a point P which is at a distance x from the center of the coil, and R is the radius of the coil. Magnetic field ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే mu naught Ni R square by 2 into R square plus x square whole power 3 by 2 ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? x 0 పెట్టండి, take this x as 0, and x is the point on the axis of the wire. అంటే మీరు ఒక బ్యాంగిల్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకున్నారు, బ్యాంగిల్ లాంటిది, అండ్ యాక్సిస్ అంటే సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతున్న ఇమాజినరీ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్. ఓకే, యాక్సిస్ x దూరంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? x ఇప్పుడు 0 అయితే ఎంతమ్మా? mu naught Ni by 2r కదా. ఇందాక ఫార్ములా వచ్చింది. సో ఇది డిరైవ్ చేద్దాం. ఈ ఫార్ములా ఒక్కసారి జస్ట్ స్మాల్ డెరివేషన్. ఇక్కడ డిఎల్ బార్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నది ఆర్ బార్ అంటాం. ఆర్ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది, డిబి బార్ ఆర్ డిబి అని రాస్తాను. అంటే దీనికి ఆర్ బార్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అంటే మీకు బయట్ సైడ్స్ లో ఏం చెప్పానమ్మా? mu naught by 4 pi I into dl bar cross r bar by r cube. ఇది వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బయట్ సైడ్స్ లా, వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బయట్ సైడ్స్ లా. ఓకే, అంటే మనం రెండు వెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ బార్ బి బార్. వాట్ ఈస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్? అంటే దిస్ ఇస్ ఏ బార్ అండ్ దిస్ ఇస్ బి బార్. అంటే ఏ బార్ డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ పెట్టి బి బార్ డైరెక్షన్ లో క్లోజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. అంటే వచ్చిన వెక్టర్ రెండుటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా? క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయగా వచ్చిన వెక్టర్ డిఎల్ బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి, ఆర్ బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా 90 degrees వేసాను. అందుకే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్. సో ఇక్కడ డిబి, ఈ డిబికి రెండు కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి, డిబి కాస్ థీటా ఒకటి, థీటా అని తీసుకున్నానే. ఈ పైకి ఏముంటది? డిబి సైన్ థీటా ఉంటది, డిబి సైన్ థీటా. అలాగే ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను కింద, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ ఆరే, అండ్ ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటది. అంటే డిబి కాస్ థీటా ఎలా ఉంటది? డిబి సైన్ థీటా కిందకు ఉంటది. అంటే డిబి సైన్ థీటా కాంపోనెంట్లు అన్ని ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అమ్మా. ఇది పైకి ఇది కిందకు ఉంది, డిబి కాస్ థీటా కూడా యాడ్ అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవడం వల్ల డిబి సైన్ థీటాలు క్యాన్సిల్ అవుతాయి.
ఇప్పుడు మనకి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏం రాయాలంటే ఇంటిగ్రల్ డిబి కాస్ థీటా అని రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సైన్ థీటా కాంపోనెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి కదా, ఇది క్యాన్సిల్ అయింది కదా. అలాగే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, దానివల్ల డిబి సైన్ థీటా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో డిబి అంటే ఏంటమ్మా, μ0/4π బ్యాడ్ సైడ్స్ లా ఐడియల్ sin 90 by r square. r square అంటే ఇదే కదా r square, హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, r square plus x square కదా, అండర్ రూట్ తీసేసాను, స్క్వేర్ కదా యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఇక్కడ sin 90 ఎందుకు వేసానంటే డిఎల్ బార్ ఒక ప్లేన్ లో ఉంది, ఆర్ బార్ ఒక ప్లేన్ లో ఉంది. యాక్చువల్ గా నేను ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ బోర్డు మీద గీయలేను, పర్పెండిక్యులర్ ఎలా ఉంది, కాయిల్ లా ఉంది. ఇది యాక్సిస్ అంటే కాయిల్ ఒక ప్లేన్ లో ఉంది, ఈ ఆర్ బార్ ఏమో ఇంకో ప్లేన్ లో ఉంది. ఆర్ బార్ ఈ బోర్డు ఉన్న ప్లేన్ లో ఉంది, అంటే రెండు పర్పెండిక్యులర్ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ డిఎల్ బార్ అండ్ ఆర్ బార్, 90 degrees. సో తర్వాత కాస్ థీటా అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ థీటా అంటే లోపల 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. అర్థమైందా, అంటే మొత్తం యాంగిల్ కలిపితే నాకు 180 రావాలి. సో sin 90 minus theta చెప్పండి. sin 90 minus theta is opposite side by hypotenuse. Hypotenuse అంటే r square plus x square whole power half. sin 90 minus theta అంటే ఏంటి, cos theta కదా. sin 90 minus theta అంటే ఏంటమ్మా, cos theta. So this I will substitute here. కాస్ థీటా దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది కదా, చెప్పండి, r డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్. అంటే a ఇంటూ a పవర్ హాఫ్ ఎంతమ్మా, a పవర్ 3/2 కదా. కాన్స్టెంట్స్ అన్ని బయట తీసేయండి. μ0I/4π, r కూడా కాన్స్టెంటే, r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 కూడా కాన్స్టెంటే. ఓకే, x కాన్స్టెంట్ అమ్మా, ఇది x కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2πr వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ చేస్తే 2πr వస్తుంది. పై క్యాన్సిల్ అయింది, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, μ0IR² బై 2 ఇంటూ r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. అదే కదా ఆన్సర్. సో n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, నేను n రాయలేదు, n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంటే ఇంటూ n చేయాలి. ఇది ఒక టర్న్ కి, 1 టర్న్ కి ఇది. n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే యాక్సిస్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, μ0NIR² బై 2 ఇంటూ r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. చెప్పండి ఫార్ములా, చెప్పండి, టెల్ ద ఫార్ములా. μ0NIR² బై 2 ఇంటూ r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. ఓకే, రాయండి అమ్మా ఇది. సో అన్ని డిఎల్ తప్ప మిగతావన్నీ బయట తెచ్చేయండి. ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ 2πr అవుతుంది. డిఎల్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 2πr కదా వస్తుంది. కాస్ థీటా బదులు ఏం తీసుకున్నాను, r డివైడెడ్ బై ఇది హైపోటెన్యూస్ √r² ప్లస్ x స్క్వేర్. So I will erase this. So I have derived it for single turn. If n number of turns, then the magnetic field is μ0NIR² by 2 into r² plus x square whole power 3/2. Is this over? So very good. Navneet 007 అంటే జేమ్స్ బాండ్. ఏంటి నవనీత్, సరే, మేబీ యువర్ లక్కీ నెంబర్.
I will erase this. So very good, note చేసుకున్నారు కదా, చెరిపేస్తున్నా. Okay, so there is no opposition from your side. I'm just erasing this. Got a missed call, Right. Let us do few problems based on this concept. Right. I have this Chaitanya's material, and we'll do that from this. The first question is like this. I haven't received the recent copy, new copy. This is the old copy. So maybe some questions are added in the new copy. I will receive that, so that I need not write the question here. Directly I can do the solution part. Okay? అన్న క్వశ్చన్ చదువుతాను, అంటే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటాయి the same page numbers అవి మ్యాచ్ అవ్వవు కదా. A horizontal overhead power line is at a height of 4 meters from the ground. There is a power line at a height of 4 meters from the ground. Okay. And mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. Tesla meter per ampere. Okay, this is mu naught value he has given, and 100 amperes current is flowing here. So what is the magnitude of magnetic field on the ground? మనం ఇక్కడ ఉన్నామమ్మా, మన దగ్గర magnetic field ఎంత ఉంది? Answer is 2.5 into 10 power minus 7 southward. 2.5 into 10 power minus 7 Tesla south. Okay, how you can tell this? That is the A option actually. B formula ఏంటమ్మా, mu naught I by 2 pi R కదా, or 2 pi D అనుకోండి. Mu naught by 2 pi value is 2 into 10 power minus 7. Mu naught by 2 pi value. I is 100 and D is 4 meters. This goes how many times? 25 times. 25 అంటే 5 into వస్తుంది. 5 అమ్మా, 5 into వస్తుంది. So 5 into 50 into 10 power minus 7. 5 into 10 power minus 6. That is the answer. 5 into 10 power minus 6 southward. How I can tell this direction? Southward. మీరు ఫస్ట్ ఇలా డ్రా చేయండి, ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ సౌత్. Actually current is flowing from east to west here set. Current is flowing like this, east to west. Okay, everybody draw this. East, west, north, south. I think you have drawn this. East, west, north, south. Now keep your pen like this, towards west. Keep your pen towards, this is the pen, okay? Towards me. Okay, towards west. Then thumb finger you point towards in the direction of pen. And what is the curling of fingers? Magnetic field. Magnetic field at a point beneath here. How it is? This is the wire, and I need it at a point beneath. Towards south untada.
So how you can tell that? So the wire తీసుకున్నారు. This is what? Current. Concentric circles. Okay, like this. అంటే మీరు నా బోర్డు అయితే ఇలా వెర్టికల్ గా ఉంది, మీ పేపర్ ఎలా ఉంది? హారిజాంటల్ గా ఉందా? అంటే మీ పేపర్ హారిజాంటల్ గా ఉంది కదా, ఇక్కడ కింద బినీత్ పాయింట్ అంటే బినీత్ పాయింట్, కింద పాయింట్ అంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇలా వస్తుంది కదా, అంటే ఇటుపక్క ఉంటుంది టువర్డ్స్ సౌత్. ఓకే, బెనీత్ పాయింట్ అంటే పాయింట్ బెనీత్, కింద. మరి పైన ఎలా ఉంటది? టువర్డ్స్ నార్త్, దట్ ఈస్ నార్త్. అంటే ఇలా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కదా. అదే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయితే థమ్ ఫింగర్ ఇలా, రైట్ హ్యాండ్ థమ్ ఫింగర్ ఇలా పెడతాం. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటది, అదవుతుందా? Curling of the fingers will tell you the direction of magnetic field. So what is the answer here? What is the answer? Tell the answer. Southward. అదవుతుందా? సో అది ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు, the current is flowing from west to east. Like this, the current is flowing towards me. And మీకు కూడా. సో అంటే పాయింట్ beneath అంటే towards the board కదా, నాకు అదే కదా పాయింట్. ఇక్కడ ఉంది పాయింట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళి బోర్డుకి టచ్ అయ్యి కిందకి వెళ్తుంది కదా. కిందకంటే ఏంటి? ఇక్కడ సౌత్. అంటే మీరు హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో చూసుకోండి. యాక్చువల్లీ బోర్డ్ ఈస్ ఇన్ ద వెర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, సో సౌత్ వర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? ఫార్ములా ఈస్ ఓకే, mu naught I by 2 pi d. Next, one more question we will have. I'll just erase this. Right. డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను, జస్ట్ వినండి. ఒక స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉంది. 5 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఉంది. 20 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? B/4 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ కదా, mu naught I by 2 pi d. సరే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇందులో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అంటే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్. So second question is like this. There are two long parallel wires separated by 8 centimeters distance. What is the distance between the two wires? 8 centimeters. And this is carrying a current of 3 amperes and this is carrying a current of 5 amperes. What is the distance of the null point from this wire? ఇక్కడ నుంచి null point ఎంత దూరంలో ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద లార్జర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 8 - x అవుతుంది కదా, ఎక్స్ కట్టాలి. అంటే నల్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. ఓకే, అంటే యు సీ దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ it is inwards and because of this wire it is outwards. కరెంట్ పైకి వెళ్తుంది, ఇటుపక్క బయటకు ఉంది, ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా ఈ వైర్కి. మరి ఈ వైర్ చూడండి, ఇటుపక్క బయటకు ఉంది, అంటే ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఈ రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయమ్మా ఎక్కడో ఈ రెండు మధ్యలోని. రెండు సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకోండి, కరెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అయితే మటుకు సెంటర్ లో నల్ పాయింట్ రాదు, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వాలి. mu naught into 3 divided by 2 pi into 8 - x అమ్మా. అది మరి దీనివల్ల mu naught into 5 divided by 2 pi into x కట్టాలి. క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. అంటే 2 pi క్యాన్సిల్ అయింది కదా, లేకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవ్వదు. 3x is equal to 40 minus 5x. So 8x is equal to 40. X is equal to 5 centimeters. That is the answer. Okay.
He has asked from the null point from larger current carrying wire. This you have to take x, and this will be 8 minus x. Okay. Formula is mu naught I by 2 pi d. Why I equated both the magnetic fields? Because net magnetic field should be 0. Okay. ఒకవేళ కరెంట్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇస్తే ఇక్కడ అదే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమైపోతుంది, యాడ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ అట్ ఇంకో క్వశ్చన్, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇఫ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్, ఇఫ్ ద కరెంట్ ఆఫ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ రివర్స్డ్, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇది కిందకు ఉంది అనుకోండి కరెంట్, ఇది కిందకుంటే కరెంట్ ఇటుపక్క బయటకు ఉంది, ఇక్కడ ఇటుపక్క లోపలికి ఉన్నట్టే కదా, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. అదవుతుందా? సో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు B1 ప్లస్ B2 చేయాలి. ముందు నల్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. ముందు కనుక్కున్న తర్వాత B1 ప్లస్ B2 చేయాలి ఒకవేళ అడిగితే. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. నిన్న ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా, ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అండ్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ 0.5 angstroms radius. Electron is revolving round in a circle and the frequency of the electron is 6.25 into 10 power 15 hertz. Frequency is this much. What is the magnetic field at the center? Magnetic field అంటే ఎలక్ట్రాన్ కూడా చార్జ్డ్ పార్టికలే కదా, అది తిరుగుతుందమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్. చూడండి ఫార్ములా చూడండి, mu naught I by 2r కదా. mu naught I by 2r అంటే ఎలా రాయాలంటే mu naught 4 pi into 10 power minus 7. కరెంట్ ఏంటంటే చార్జ్ బై టైం పీరియడ్ రాయాలి. చార్జ్ బై టైం పీరియడ్. చార్జ్ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డివైడ్ బై టైం పీరియడ్. 1 by టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఇంటూ 2r. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. mu naught ఇంటూ e. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1 by టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఓకే, 4 pi into 10 power minus 7 into 1.6 into 10 power minus 19 into frequency ఎంతమ్మా 6.25 into 10 power 15 divided by 2r. radius ఎంత 0.5 into 10 power minus 10. క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయండి. ఓకే, రాయండమ్మా. ఇదేంటిది ఎలా రాశాను? కరెంట్ అంటే ఏంటి? చార్జ్ బై టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి వేయాలి, 2 pi వేయాలి ఇంకోటి. చార్జ్ బై కరెక్టే. చార్జ్ బై టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే 1 by టైం పీరియడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. కరెక్టే. ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పై. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. You have the 4 pi, 2 pi, 4 and 2. So just I am erasing this. Fine. Right. Electron. Charge by time kada current ante. ఓకే, అంటే E by capital T అని తీసుకున్నాను. 1 by capital T is nothing but frequency. Next, one more question. So next question, what is that? Fourth question, huh?
A long straight conductor carries a current 8 amperes in the upward direction. A long straight current conductor carrying current in the upward direction. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 4 centimeters, 4 into horizontal component of Earth's magnetic field is 4 into 10 power minus 5 Tesla. Then at a distance 4 centimeters to the south of it, what is the resultant magnetic field? They you draw like this: east, west, this is north, this is south, and you keep a circle in the dot. Okay. అంటే బయటకు వస్తుంది వైర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్వర్డ్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి 4 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? దట్ ఈస్ డ్యూ సౌత్ అన్నట్టు, డ్యూ సౌత్. అంటే వైర్ ఇలా ఉంది, బయటకు ఉంది వైర్, బయటకు ఉంది. చెప్పండి ఫార్ములా చెప్పండి. μ0I/2πdA కదా. μ0/2π ఎంత? 2 into 10 power minus 7. కరెంట్ ఏమో 8. డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? 4 into 10 power minus 2. This goes 2 times and this goes 4 times. And this is 4 into 10 power minus 5. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా పెట్టండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ బయటికి పెట్టండి. అంటే ఇలా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇలా. అంటే ఇక్కడ డ్యూ సౌత్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు సౌత్ టు నార్త్ ఉంటుంది. BH ఈజ్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ నార్త్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ BH B మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే ఉంది, ఇది ఒకటే ఉంది కదా. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుందంటే √B² + BH² పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కదా. అంటే 4√2 into 10 power minus 5 వస్తుంది ఆన్సర్. రాయండి అమ్మా, రైట్ డౌన్ దాట్. ముందు ఈ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ వేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. డైరెక్షన్ వస్తుంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు నార్త్ వైపే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ నార్త్. అర్థమవుతుందా? అంటే రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుందంటే √B² + BH². ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్, if he asked the question like this, what is the resultant magnetic field at a 4 centimeters distance due east అని అడిగితే అప్పుడు యాడ్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ వైపే ఉంది, మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా నార్త్ వైపే ఉంది. అర్థమవుతుందా? అంటే మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే వైర్ వల్ల వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? వైర్ వల్ల ఇలా కదా. అంటే ఈ పాయింట్ కి పైకి వెళ్తుంది. ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా పైకి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అంటే 2B అయిపోతుంది. 2B అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా √2B అవుతుంది. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో కిందకు ఉంది, ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో పైకి ఉంది. క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు, ఇట్స్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్ కదా. సో అడుగుతుంది, క్వశ్చన్ మార్చచ్చు కదా. ఈ కెన్ చేంజ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ 4 centimeters డ్యూ వెస్ట్ అన్నాడు. అంటే మన వైర్ వల్ల వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది, ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంది. రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. దాన్ని నల్ పాయింట్ అంటున్నాం కదా, నల్ పాయింట్. ఓకే, వేర్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0. దిస్ ఐ విల్ erase. ఓకే, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అర్థమవుతుందా? థమ్ ఫింగర్ ఇటుపక్క పెట్టాలి, కరెంట్ ఇటుపక్క వెళ్తుంది, అటుపక్క పెట్టాలి థమ్ ఫింగర్. అంటే నాకు ఫీల్ రావట్లేదండి, నేను యాక్చువల్ గా కరెంట్ వైర్ పట్టుకొని చేస్తాను అని చెప్పకండి, నాకు ఫీలింగ్ రావాలండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
So what is that sixth question? There is a current carrying wire here and here, and one is both are 3 amperes, carrying current 3 amperes. అంటే క్రాస్ మార్క్ ఉందంటే ఏంటి, కరెంట్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ లోపలికి ఉంది. And this is 5 centimeters and this is 12 centimeters. And what is this? This is 13 centimeters. This is 13 centimeters. Now he is asking what is the magnetic field at this point, at the point P. So how to do this? So first దీని వల్ల magnetic field కడదామే. Magnetic field B1 అన్నాం. mu naught by 4 pi అంటే 10 power minus 7 కదా. mu naught I by 2 pi d కదా. mu naught I by 2 pi d. Then mu naught by 2 pi ఎంత 2 into 10 power minus 7 కదా. into current 3 amperes divided by d. d 5 into 10 power minus 2. Okay, this is 6 by 5. 6 by 5 అంటే 1.2 into 10 power minus 5 Tesla. నెక్స్ట్ B2 చెప్పండి. B2 దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, 2 into 10 power minus 7 into 3 divided by 12 into ఎంత దూరంలో ఉంది వైర్ ఈ పాయింట్ కి, 12 centimeters. సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ లో మార్చుకోవాలి కదా. సో దిస్ విల్ బి 26 1 by 2 అంటే 0.5 into 10 power minus 5. ఓకే, అంటే చూడండి ఇక్కడ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ గీస్తాను. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ ఇలా, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అంటే ఇది రేడియస్ అవ్వాలి. దిస్ షుడ్ బి ద రేడియస్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది, ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే కిందకు వస్తుంది టాంజెంట్. ఇది B1 అమ్మా. మరి దీనికి కూడా సర్కిల్ గీయాలి కదా. ఎలా ఉంది సర్కిల్, ఇలాగా ఇటు పక్కన ఇలా ఉంది సర్కిల్. ఓకే, ఇది రేడియస్ అవుతుంది. 12 సెంటీమీటర్స్ అనేది రేడియస్ అవుతుంది. అంటే నేను ఇలా గీస్తాను, కింద పాటు గీయను. కింద పాటు మీకు కనబడదు కదా, కనబడుతుందా? ఓకే ఓకే, సర్క్యులర్ లూప్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది, పక్క రేడియస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. అంటే ఇది B2 అమ్మా. ఇప్పుడు రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయా? రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, √B1 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్. అర్థమైందా? రాయండి. అంటే రేడియస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. అంటే టాంజెన్షియల్ అంటే అర్థం అదే కదా. ఇది B1, ఇది B1 అటు B2 ఉంది. రెండు ఎలా ఉన్నాయి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. ఇది ఫార్ములా అయితే 2B1 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2B1 B2 cos 90. రైట్, ఇలా డయాగ్రామ్లు గీసుకోగలరు కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6 అయ్యాయి కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. అంటే మీకు 1.3 into 10 power minus 5 వస్తుంది అనుకుంటా. అర్థమైందా? నా ఆన్సర్ 13 మైక్రో టెస్లా ఇచ్చాడు. కరెక్టే, 13 మైక్రో టెస్లా. సరే, రెస్ట్ చేస్తాను. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? రైట్. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ చూడండి. కొంచెం అరెస్ట్ చేస్తే బ్లాక్నెస్ పోతుంది కదా.
Next question. There is a straight, seventh question. There is a straight wire of 32 centimeters length, and ఇక్కడ నుంచి ఇందులో 30 amperes కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 12 centimeters దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? What is the magnetic field? 4 options you have. 0.2 Gauss, and second option Gauss. 1 Gauss is nothing but 10⁻⁻⁴ Tesla. It is CGS unit amma magnetic field. 0.3 Gauss, and third option is 0.4 Gauss, and fifth option is 0.5 Gauss. Okay. So what is the answer? చూడండి, ఇక్కడ ఇది మొత్తం 32 సెంటీమీటర్లు కదా, పైది ఎంత 16, కిందది కూడా 16. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా యాంగిల్, ఈ పక్క కూడా ఆల్ఫా యాంగిలే ఉంటది. ఇది 12 సెంటీమీటర్స్. ఆల్ఫా అని రాసినా బీటా అని రాయినా, ఆల్ఫా అని రాసేస్తానే, రెండు ఒకటే యాంగిల్స్, అంటే ఇది 16 కదా. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి? B = μ0I/2πd into sin alpha plus sin alpha. Okay, μ0/2π ఎంత? 2 × 10⁻⁻⁷. కరెంట్ ఎంత? 30. D ఎంతమ్మా? D 12 centimeters. 12 × 10⁻⁻2 sin alpha. sin అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ 2 sin alpha వచ్చింది యాక్చువల్ గా. ఆపోజిట్ అంటే 16 కదా. హైపోటెన్యూస్ ఎంత ఉంటుంది? 20 ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అండ్ ఎనీ క్యాన్సిలేషన్స్ హియర్? 2 10 times క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ, అండ్ 2 6 times క్యాన్సిల్డ్, 6 5 times క్యాన్సిల్డ్, అండ్ 5 2 times క్యాన్సిల్డ్. ఇది 8. సో 8 × 10⁻⁻⁵. ఇంకోటి ఎక్కడైనా వదిలేసానా? 0.4 వస్తుంది. μ0I/2πd. Somewhere I have left this too. ఎక్కడ వదిలేసానమ్మా? 4.4 Gauss అని వస్తుంది. 0.4 Gauss. ఒక్క నిమిషం అండి, మ్యూట్ తీస్తాను. ఓకే, చెప్పండి. ఎక్కడ తీసాను? ఓకే, సరే చేస్తాను, మళ్ళీ చేయనా? μ0I అంటే 30, ఇది 12 centimeters. 12 centimeters అంటే ఎంత? 12 × 10⁻⁻2. 2 sin alpha. sin alpha అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేస్తుంటాను. ఒకసారి చూడండి, ఎంత? μ0/2π ఎంత? 2 × 10⁻⁷. I in 30. D ఎంత? D is 12 × 10⁻⁻2. 2 sin alpha. sin alpha అంటే 16/20. sin alpha రాదు కదా సార్, sin of 90 minus alpha వేసుకోరు కదా సార్. ఎక్కడ? అక్కడ సార్ sin of 90 minus alpha కదా సార్ అయ్యారు. ఇదా ఫార్ములా ఉంది సార్. sin alpha plus sin beta అంతే. ఇక్కడ కాదు, వైర్ దగ్గర కాదు, యాంగిల్ ఇచ్చాడు. వైర్ దగ్గర కాదు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు యాంగిల్. నాకు 90 minus alpha వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ 0.4. 90 minus alpha చేద్దాం ఒకసారి. యాంగిల్ తీసుకోమన్నారు. ఒక నిమిషం చేస్తాను, అప్పుడు 0.4 వస్తుంది. 6 5s. ఇది 10 కదా. 10 అంటే ఇక్కడ 0 పోయింది. 8 వస్తుంది ఏంటి? A straight current carrying conductor of 32 centimeters carries a current of 30 amperes. Magnetic field at a point
which is in air at a perpendicular distance 12 centimeters from the midpoint of the conductor is 18 to 10 power minus 5. ఇంకో 2 ఉంది కదా, ఇక్కడ 2 ఉంది అంటే 8 వస్తుంది. μ0 by 4 pi d అమ్మ ఫార్ములా. μ0 by 4 pi d ఫార్ములా. ఇంకో 2 ఉంటుందిలేనా, ఇది చెప్పలేదు. μ0 by 4 pi d కదా, అంటే 4 into 10 power minus 5 అంటే 0.4 into 10 power minus 4, 0.4 Gauss, right? μ0 by 4 pi d, 2 pi d కాదు. ఇలాంటి ఓకేనా, దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఫైన్. రైట్ కోలా. ఓకే, అరేంజ్ చేయనా. We will do one more problem. బాగా కలిసిపోయినట్టున్నారు కదా. members ఉండే 31 వచ్చారు. మరి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మిస్ అయితే కష్టం కదా. లాస్ట్ లో అనుకుంటారు ఏంటి ఇలాగైపోయింది, నాకు ఏ ర్యాంకు రాకుండా. కష్టపడాలి కదా, ముందు నుంచే చేస్తే వస్తాయి. About 13 lakh people will be writing the mains exam and advanced exam కూడా ఒక 2 lakh people రాస్తారు. అంటే మెయిన్స్, if you clear the mains with good score, then you will be qualifying to write the advanced exam. రెస్ట్ చేస్తాను. μ0 by 4 pi d to sin alpha plus sin beta. Okay, right. This is erased. Next, one more question. How can we have this? అలా అక్కడ బయట మా ఆల్రెడీ ఎదురు బయటకి వెళ్తే ఆ నన్నమ్మ ఎప్పుడు పిలుద్దామా. బాబు అభిరాము సైలెంట్ ఉండమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. என்னதுமா, 8th 9th? 8th. Okay. Due to a straight current carrying conductor, null point is occurred on the east of the conductor. Straight current carrying conductor. The east, west, ఇదేంటిది నార్త్ సౌత్ కదా. అంటే మన ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు సౌత్ టు నార్త్ ఉంటుంది. దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉండాలి, కిందకు ఉండాలి, అప్పుడే నల్ పాయింట్ వస్తుంది. అంటే దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉండాలంటే కరెంట్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కరెంట్ అంటే చూడండి, ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి, ఇలా ఉంటుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే కిందకి ఇక్కడ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ నల్ పాయింట్ వచ్చింది అన్నాడు. అంటే దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మన కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ క్యూ విచ్ ఈస్ హాఫ్ దట్, ఇది పి, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ పి, టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఉంది. నౌ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ అట్ ఏ పాయింట్ క్యూ, హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పి ఆన్ ద నార్త్ ఈస్, హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇది డి అనుకోండి, d/2 distance towards north. What is the net magnetic field? అంటే ఇక్కడ B is equal to BH అవుతుంది. B is equal to BH, అప్పుడే కదా నల్ పాయింట్ వచ్చేది. BH అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. μ0 by 4 pi, μ0 ఏంటమ్మా అది
mu naught I by 2 pi d, mu naught I by 2 pi d is equal to BH. ఓకే, ఇది ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇలాగ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కదా, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఇలా టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. అది బి డాష్ అందాం. బి డాష్ ఎంత అవుతుంది? బి డాష్ ఇస్ mu naught I by 2 pi into d by 2 అంటే మనకి 2BH అవుతుంది. 2BH రైట్. ఇదేమో 2BH ఉందమ్మా, H మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ BH ఉంది. ఇలా ఉంటుంది, నార్త్ వైపు ఉంటుంది H మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. H మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు నార్త్ వైపే ఉంటుంది. B డాష్ ఇది కూడా ఎంత వచ్చింది మనకి? 2BH వచ్చింది. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? √5BH. ఈ వైర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది? B డాష్ ఉంది, అంటే 2BH వచ్చింది. H మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ BH ఉంది. రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంతో చెప్పండి? √2BH హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ BH స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? √5BH. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రాయండి. డైరెక్షన్ అర్థమవుతుందా? డైరెక్షన్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇలాగా సర్కిల్ అంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ వస్తుంది. ఇది ఇలాగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ అంటే అటుపక్కే కదా. హెచ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? టువర్డ్స్ నార్త్. దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం, లాస్ట్ క్వశ్చన్. So right, I'm just erasing this. Okay. So very good, huh? So neatly I can erase. Last question. Your number is good than yesterday. Okay, last question. Equal current is flowing in two segments of 10th. Two segments ఉన్నాయి. ఇలాగా సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉంది. ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ సబ్టెండ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద లూప్? ఈ సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ చేయాలి. mu naught I by 2r radius r a అని ఇచ్చాడు. రేడియస్ ఈజ్ a. mu naught I by 2a ఇంటూ ఇది థీటా అయితే ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 2π మైనస్ థీటా కదా. 2π మైనస్ థీటా డివైడ్ బై 2π అదే కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ పైన వైర్ వల్ల, మరి కింద వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ చేయాలి. మైనస్ పెడతానే. mu naught I by 2a మొత్తం సర్కిల్ అయితే mu naught I by 2a ఇంటూ థీటా బై 2π. రెండు ఎందుకు మైనస్ చేయాలి? అదే ఆన్సర్. రెండు ఎందుకు మైనస్ చేయాలి? దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది, మరి దీనివల్ల బయటకి ఏముంది కదా, అంటే ఇక్కడ బయటకు ఉంది, ఇటుపక్క లోపలికి ఉంటుంది కదా. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే ఒకటి లోపలికి ఉంది, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికే ఉంది. అంటే నాకు mu naught I by 2a కామన్ తీసేస్తాను, 4πa కామన్ తీసేస్తాను. 4πa కామన్ తీస్తే 2π మైనస్ 2 థీటా వస్తుంది. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమని చెప్పాలి? లోపలికి ఉందని చెప్పాలి. లోపలికి ఉందంటే సర్కిల్ పెట్టి క్రాస్ పెట్టాలి, బయటకు ఉంటే సర్కిల్ పెట్టి డాట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేద్దాం. mu naught I ఇంటూ π మైనస్ థీటా డివైడెడ్ బై
2πa. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రాయండి అమ్మా. శుభం కలుగుగాక. అర్థమవుతుందా? టుమారో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే. ఎప్పుడో గురు పౌర్ణమి ఎప్పుడో ఉంది. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే. ఓకే, so try to calm yourself. అంటే మీకు మెడిటేషన్ చేయడం రాదు అంటే ఆ రోజు ప్లెజెంట్ మైండ్తో ఉండండి. పోనీ ప్లెజెంట్ మైండ్. ఏంటంటే నాకు ఏంటంటో ఆలోచనలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ మై మైండ్. అంటే దుర్యోధనుడు తెలుసా మీకు? దుర్యోధనుడికి ధర్మం ఏంటో తెలుసు, కానీ ధర్మం అధర్మమే చేస్తాడు. ధర్మం ఏంటో మటుకు తెలుసు. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్.